अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमदीमहे वृणीमहे च तद्धार्त्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिये। यस्यद्भृतवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयावनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानः आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाविरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरच्चमदाक्वयपट्टनहाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालेतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तये पौत्रमकल्मषं पराशरत्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयतिपराशरसूनो सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं कालभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्तनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः विज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पवले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतटा चैद्रतशिला गान्धार नीलोत्पलं शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुलम् अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी उत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित् महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यतोऽधिकं महत्त्वात् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते। अष्टमयी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वे घटोद्गजवध पर्वः 122ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಾದಿಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ್ದು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅನೇಕ ರಾಜರು ಕರ್ಣನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯಗಳೊಡನೆ ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿದ್ರು. ಸಾತ್ವಿಕಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಿಂಹನಾದಗಳಿಂದಲೇ ಎದುರಿಸ್ತಾ ವೇಗದಿಂದ ಸುತ್ತಲೂ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಾತ್ವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದ್ರೂ ಹೆದರದೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ತನ್ನ ಹಸ್ತವೇಗದಿಂದ ನಿವಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅನೇಕ ವೀರರ ತಲೆಗಳನ್ನ ಉರುಳಿಸಿದ. ಆನೆಗಳ ಸೊಂಡಿಲುಗಳನ್ನ, ಕುದುರೆಗಳ ಕಂಠಗಳನ್ನ, ಆಯುಧ ಸಹಿತಗಳಾದ ಪದಾತಿಗಳ ತೋಳುಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಅವರ ಚಾಮರಗಳನ್ನ, ಶ್ವೇತ ಛತ್ರಗಳನ್ನ ಭೇದಿಸಿ ಕಡೆಯಿದ. ಇವುಗಳಿಂದ ರಣಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಕಾಶದಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಾತ್ವಿಕಿಯ ಕೊಲೆಗೀಡಾದ ನಮ್ಮ ಯೋಧರ ಪ್ರೇತಗಳಂತೆ ಕೂಗುಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ರೋದನ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ರಣಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತು. ಆ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಯಿತು. ಕೌರವ ಸೈನ್ಯ ಸಾತ್ವಿಕಿಯ ಕೊಲೆಯನ್ನ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ತನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾತ್ವಿಕಿ ಇದ್ದ ಕಡೆಗೆ ರಥವನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ. ರಥವು ಸಾತ್ವಿಕಿ ಇದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು. ಒಡನೆ ನಿನ್ನ ಮಗನು ತನ್ನ ಹಸ್ತವೇಗದಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಮೇಲೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಬಾಣವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆಗ ಸಾತ್ವಿಕಿ 12 ಬಾಣಗಳನ್ನ ದುರ್ಯೋಧನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ದುರ್ಯೋಧನ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 10 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಚಾಲ್ಯರಿಗೂ ಕೌರವರಿಗೂ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು. ಈ ನಡುವೆ ಸಾತ್ವಿಕಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಎದುರಿಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 80 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ.
ನಿನ್ನ ಮಗನ ರಥ ಅಶ್ವಗಳನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದೆ. ಕುದುರೆಗಳು ಸತ್ತರು. ನಿನ್ನ ಮಗನು ಅದೇ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಾತ್ವಿಕ ಮೇಲೆ ದೀಕ್ಷ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ. ನಿನ್ನ ಮಗನ ತನ್ನ ಹಸ್ತವೇಗದಿಂದ ಬಿಟ್ಟ 500 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಸಾತ್ವಿಗೆ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಂಗಿಸಿದ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ಧನುಸ್ಸು ಮುರಿದು ವಿರತನೂ ಆಗಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಮಗ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೃತವರ್ಮನ ರಥವನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಿಟ್ಟ. ದುರ್ಯೋಧನ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಾತ್ವಿಕಿಯು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ. ಇದು ಹೀಗಿರಲು ಅತ್ತಲಾಗಿ ಶಕುನಿ ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರ ರಥ, ಗಜ, ತುರಗ ಸೈನ್ಯಗಳೊಡನೆ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ವಿವಿಧ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಆದ್ರೇನು ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತನಗೆ ಎದುರಾದ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಯುತ್ತಾ ಅನೇಕರನ್ನ ಯಮುಪರಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ. ಆಗ ಶಕುನಿ ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೆ 106 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಅರ್ಜುನ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ 20 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬೀಳಿಸಿ ತನಗೆ ಎದುರಾದ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು 100 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದ. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ದೈತ್ಯರನ್ನು ವಜ್ರಪಾಣಿಯಾದ ದೇವೇಂದ್ರಂತೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಯೋಧರನ್ನ ಸಂಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆನೆಯ ಸೊಂಡಿಲುಗಳಂತೆ ದುಂಡಗೆ ನೀಡಿದ ಯೋಧರ ತೋಳುಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂಡಾಗಿ 5 ಅಡಿಯ ಸರ್ಪಗಳಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲಗಳೊಡನೆ ತಲೆಗಳು ಉರುಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಕಚ್ಚಿದ ತುಟಿ, ಹೊರಬಿದ್ದ ಕಣ್ಣಾಲೆಗಳು, ಕದಲಿದ ಚೂಡಾಮಣಿಗಳು, ಇವುಗಳೊಡೆ ಅನೇಕ ರಾಜರ ಶಿರಸ್ಸುಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕಮಲದ ಹೂಗಳನ್ನ ಎರಚಿದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಶಕುನಿಗೆ 5 ಬಾಣವನ್ನ, ಉಲೂಕನಿಗೆ 3 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಉಲೂಕ ಶಕುನಿ ಮಗ. ಉಲೂಕನು ಕೋಪದಿಂದ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಇಮ್ಮಡಿಯಾದ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೆ 10 ಸಹಸ್ರ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಸಾರಥಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೂ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಶಕುನಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವನ 4 ರಥಾಶ್ವಗಳನ್ನು ಕೊಂದ. ಒಡನೆ ಶಕುನಿ ತಟ್ಟನೆ ತನ್ನ ರಥದಿಂದ ಹಾರಿ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಉಲೂಕನ ರಥದಲ್ಲಿ ಏರಿ ಕುಳಿತ. ಮಹಾರಥನಿಸಿದ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ರು ಒಂದೇ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಯನ್ನು ಕರೆದರು. ಆದ್ರೇನು ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಡಿದೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಕೊಲೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಎದುರಾದ ಮೇಘಗಳಂತೆ ಚದರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹೀಗೆ ಕೊಲೆಗೀಡಾಗಿ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಸೈನ್ಯ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ತಾವು ಕಾಲುವಡಿಯಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಾಹನಗಳನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಭಯಂಕರವಾದ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ದಾರಿ ತಿಳಿಯದೆ ತತ್ತಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ಕೌರವ ಯೋಧರನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶಂಖಧ್ವನಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು 1 ಬಾಣದಿಂದ ಅವನ ಧನಸ್ಸಿನ ನಾಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಮುರಿದ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಸಿಟು ದ್ರೋಣ ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು 7 ಬಾಣಗಳನ್ನ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಿಗೂ 5 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಅವನ ಸಾರಥಿಗೂ ಹೊಡೆದ. ಮಹಾರಥನಾದ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಪ್ರತಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆಗ ಯಮುಪುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವೈತರಣಿಯಂತೆ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ತ ನದಿ ಹೊರಟಿತು. ಆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಗಜ, ತುರಗ, ಪದಾತಿಗಳೆಲ್ಲ ನಡುವೆ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹೀಗೆ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ಶಿಖಂಡಿ ಜಯೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಶಂಖಗಳನ್ನು ಊದಿದ್ರು. ಇದರಂತೆಯೇ ನಕುಲ ಸಹದೇವರು, ಸಾತ್ವಿಕಿಯು, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಭೀಮ ನಿನ್ನ ಕಡೆ 1000 ಮಂದಿ ರಥಿಕರನ್ನ ಜಯಿಸಿ ಕರ್ಣ, ದುರ್ಯೋಧರು, ದ್ರೋಣ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರು ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 172ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 173ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ದ್ರೋಣ ಕರ್ಣರಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕಿ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಹೀಗೆ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಕೊಲೆಗೀಡಾಗಿ ಚದರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಂಡು ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ದುಸ್ಸಹವಾದ ದುಃಖ, ಆಕ್ರೋಶ ಉಂಟಾಯಿತು. ಒಡನೆ ಅವನು ಕರ್ಣನ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣನೊಳಗೆ ಬಂದು ಅತ್ಯಾಕ್ರೋಶದೊಡನೆ ಹೀಗಿಲ್ಲ, ಎಲೆ ನೀವಿಬ್ಬರು ಅರ್ಜುನನಿಂದಾದ ಸೈಂಧವ ವಧವನ್ನ ನೋಡಿ ಕೋಪವಶರಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಬಿಡ್ರಿ. ಈಗಲಾದರೂ ಪಾಂಡವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ವಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ನೀವು ಉದಾಸೀನರಾಗಿರುವಂತಿದೆ. ಶಕ್ತರಾದ ನೀವು ಅಶಕ್ತರಂತೆ ಈ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬೇಡವಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ನೀವು ನನಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತೆ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಜಯಿಸಿಬಿಡುವೆ ಎಂದು ಆಶೋತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ನಾನು ಪಾಂಡವರನ್ನ ಇಷ್ಟ ವೈರವನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ನಿಂದಿಸುವಂತ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಇವ್ರನ್ನ ನೆಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ನಂತೆ. ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಯೋಧರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಓ ಕರ್ಣ,
ಓ ಆಚಾರ್ಯ, ಈಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಎಂದ. ದುರ್ಯೋಧನ ಈ ಮಾತು ಅವರಿಗೆ ಅಂಕುಶದಿಂದ ತಿವಿದಂತಾಯ್ತು. ಕಾಳಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿದ ಕಾಲ ಸರ್ಪಗಳಂತೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೋಪಾವಿಷ್ಟರಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಮೊದಲಾದ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದ ಯೋಧರನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ರು. ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಂದ ಚೀತು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಲ್ಪರ ಸಂಘ ಅಭಿಮಾನ ಭಂಗ ಅಂತ ಹಂಗಾದೆ. ಭೀಷ್ಮ, ಏನು ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರ ಒಪ್ಪು ತಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವೀರಾವೇಶವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಇವನ್ ಬಡವಳಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ತೇಜೋವಧೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರದು. ಕಾಲಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿದ ಕಾಲ ಸರ್ಪಗಳಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಕೋಪಾವಿಷ್ಟರಾಗಿ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯ ಯೋಧರನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಂಡವರು ಹತ್ತಲಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸೈನ್ಯಗಳು ಒಡಗೂಡಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ದ್ರೋಣನು ಸಾತ್ವಿಕಿಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು 10 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನು 10, ದುರ್ಯೋಧನ 7 ಹೀಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ದ್ರೋಣನು ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸೋಮಕರು ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬಾಣವರ್ಷವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ್ರು. ಆಗ ದ್ರೋಣ ಅನೇಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಕೆಡಿಯಿದ. ದ್ರೋಣನ ಕೊಲೆಗೀಡಾದ ಪಾಂಚಾಲ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ರಂದನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿತು. ಆಗ ಆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ತಂದೆ, ಆ ಸಹೋದರ, ಆ ಮಗನೇ, ಆ ಮಾತುಲ, ಆ ಮಿತ್ರರೇ, ಓ ಬಂಧುಗಳೇ ಎಂದು ಮೃತರಾದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೂಗ್ತಾ ಇರುವ ಶಬ್ದಗಳ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೆಲವರು ತಾವು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯವರನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ದ್ರೋಣನ ಕೊಲೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀವಟಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ ಪದಾತಿಗಳೆಲ್ಲ ಆ ದೊಂದಿಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೆಸಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಭಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು, ಭೀಮ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಸಾತ್ವಿಕಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚದುರು ಹೋಯಿತು. ಆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದೆ ಗಾಢ ಅಂಧಕಾರವು ಆವರಿಸಿ ಯಾವುದೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತಾಯ್ತು. ಕೌರವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೀಪ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಂಡವ ಯೋಧರು ಕಂಡು ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣರಿಬ್ಬರು ಆ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಪಾಂಚಾಲೆಲ್ಲ ದ್ರೋಣನ ಕೊಲೆಗೀಡಾಗಿ ಚದರಿ ಹೋದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಖೇದದಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆಂದ: ಅರ್ಜುನ, ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣರಿಬ್ಬರು ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಸಾತ್ವಿಕಿಗಳನ್ನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಅನೇಕ ಪಾಂಚಾಲರನ್ನ ಕೊಂದರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಬಾಣವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅನೇಕ ಮಹಾರಥರು ಪರಾಜಿತರಾದರು. ನೀವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಡೆದರೂ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ ಎಂದ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರು ಓಡುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಓಡಬೇಡ್ರಿ, ನಾವಿಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೇ ದೃಢ ವ್ಯೂಹಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಆ ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣರಿಬ್ಬರನ್ನು ಅಡಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಅವರೇನೋ ಬಲಾಢ್ಯರು, ಶೂರರು, ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು. ಈಗ ನಾವು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರಾತ್ರಿಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಂದ. ಹೀಗೆ ಕೂಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಭೀಮನು ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ತಿರುಗಿ ಅರ್ಜುನ ಕುರಿತು, ಅರ್ಜುನ, ಅದು ನೋಡು, ಭೀಮನು ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸೋಮಕರೊಡಗೂಡಿ ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣರನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನೀನು ಅವನೊಡನೆ ಪಾಂಚಾಲೊಡನೆ ನೀವು ಕಲಿತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಎಂದ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ದ್ರೋಣ ಕರ್ಣರೊಡನೆ ತಿರುಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಗೂಡಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿತು. ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣರಿಬ್ಬರು ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಮಹಾಸಮುದ್ರಗಳೆರಡು ಚಂದ್ರೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗುವಂತೆ ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳು ತಾಗಿದ್ವು. ದಾರುಣ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಯೋಧರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಟ್ಟು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತರು. ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದರಂತೆ ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರು ಪ್ರತಿ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕತ್ತಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಸೇನಾ ಧೂಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇವೆರಡರಿಂದ ಯಾರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದಂತಾಗಲು ಬರೀ ನಾಮಗೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕರೀತಾ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ವಯಂವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾಜರ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ನಾಮಗಳಂತೆ ರಾಜರ ಹೆಸರುಗಳೇ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಡಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ಉತ್ತರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ತಿರುಗಿ ದೊಡ್ಡ ಗದ್ದಲ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಕೋಪಗೊಂಡ ಯೋಧರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಜಯಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿರುವ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳು ಕಾಣುವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಶೂರರು ಓಡಿ ಬಂದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಮಿಡಿತಗಳಂತೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಭಯಂಕರ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರ ಯುದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ದಾರುಣವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 173ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮಹಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಕರ್ಣನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ತಡೆದದ್ದು. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಘಟೋದ್ಗಜ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಎದುರಾದದ್ದು.
ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಆಗ ಕರ್ಣನು ತನಗೆ ಎದುರಾದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮೇಲೆ ಮರ್ಮ ಭೇದಕವಾದ 10 ಬಾಣಗಳನ್ನ ನೋಡದ. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟ. ಇಬ್ಬರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮರೆಸಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅತಿ ತೀವ್ರ ವೇಗದಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನ 4 ರಥ ಅಶ್ವಗಳನ್ನ ಕೊಂದು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಒಡನೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಒಂದು ಪರಿಗವನ್ನ ಬೀಸಿ ಕರ್ಣನ ರಥ ಅಶ್ವಗಳನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿಸಿದ. ಆದರೆ ಕರ್ಣನ ಬಾಣಗಳ ವೇಗವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಕಾಲ್ನಡೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ಸೈನ್ಯದ ನಡುವೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹದೇವನ ರಥವನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತು ತಿರುಗಿ ಕರ್ಣನ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಆತುರದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಅವನನ್ನ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೋಗದಂತೆ ನಿವಾರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅತ್ತಲಾಗಿ ಕರ್ಣ ಜಯೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿ ಶಂಖವನ್ನು ಓದಿ ದೊಡ್ಡ ಧನುಷ್ಟಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಪರಾಜಯ ನೋಡಿ ಪಾಂಚಾಲ ಸೋಮಕ ವೀರರೆಲ್ಲ ಕೋಪದಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ತಾವು ಸಾಯದೆ ಹಿಂತಿರುಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಸಾರಥಿ ಅವನ ರಥಕ್ಕೆ ಮಹಾವೇಗವುಳ್ಳ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಹೊಡಿದ. ಲಕ್ಷ್ಯ ಭೇದನದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನಾದ ಕರ್ಣ ತನ್ನ ತೀವ್ರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪಾಂಚಾಲರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಾರಥಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಿಂಹವನ್ನು ಕಂಡು ಬಗದಂತೆ ಪಾಂಚಾಲ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಭಯದಿಂದ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಓಟದಲ್ಲಿ ರಥಗಳಿಂದಲೂ ಆನೆಗಳಿಂದಲೂ ಕುದುರೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಸತ್ರು. ಇವರು ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕರ್ಣ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೆಲವರ ತೋಳನ್ನ, ಕೆಲವರ ತಲೆಗಳನ್ನ, ಕೆಲವರ ತೊಡೆಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಓಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಂತವರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಹಾರಥರು ತಮ್ಮ ದೇಹ ಅವಯವಗಳು ತುಂಡಾದದ್ದನ್ನು, ವಾಹನಗಳು ಸತ್ತು ಬೀಳದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗೆಟ್ಟು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಅವರು ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಅಲಗಿದ್ರು ಕರ್ಣ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭಯಸಿ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವು ಭಯದಿಂದ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯವನನ್ನೇ ಕರ್ಣ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗಲೂ ಕರ್ಣ ಅವರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪಾಂಚಾಲರ ಭಯದಿಂದ ಮೈ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇನಾಪತಿಗಳು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೇಳದೆ ಒಬ್ಬರ ಮುಖವನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡುತ್ತಾ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಕರ್ಣನ ಬಾಣಗಳೊಂದು ಕಡೆ, ದ್ರೋಣನ ಬಾಣಗಳೊಂದು ಕಡೆ, ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಪಾಂಚಾಲರೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಚದುರು ಹೋದ್ರು. ಹೀಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಅರ್ಜುನನ ಕುರಿತು, ಅರ್ಜುನ, ಅದೋ ನೋಡು, ಈ ಭಯಂಕರ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಿಸುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಕರ್ಣನನ್ನು ನೋಡು. ಅದು ಆ ಕರ್ಣನ ಬಾಣ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇವರು ಅನಾಥರಂತೆ ಕೂಗಿಡುವುದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೇ ಧನಂಜಯ. ಆ ಕರ್ಣನ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಅವಕಾಶವೇ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಹಸ್ತವೇಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಕಾಲೋಚಿತವಾದದ್ದನ್ನ ನಡೆಸೋ, ಕರ್ಣನನ್ನು ವಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಯೋಚಿಸು ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಸಾರಥಿಯಾದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ವಾಸುದೇವ, ಕರ್ಣನ ಪರಾಕ್ರಮನ ನೋಡಿ ಅಣ್ಣನು ಬಹಳವಾಗಿ ಎದುರು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ನಡುಗುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡು. ಈಗ ಕಾಲೋಚಿತವಾದ ಕಾರ್ಯ ಏನೆಂಬುದನ್ನ ನೀನೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. ದ್ರೋಣನ ಮತ್ತು ಕರ್ಣನ ಬಾಣಗಳ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಭಗ್ನವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಅದೋ ಕರ್ಣನು ಓಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ರಥ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನೋಡಿ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲಾರೆ. ಕಾಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಕೋಪ ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಕರ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ರಥವನ್ನು ಬಿಡು. ಈಗಲೇ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವನಿಂದ ನಾನು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಕರ್ಣನು ಅತಿಮಾನುಷ ಪರಾಕ್ರಮ ಉಳ್ಳವನು. ಅವನ ಇಂದ್ರನಂತೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿರಂಕುಶನಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇವನನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀನೊಬ್ಬನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸನಾದ ಆ ಘಟೋತ್ಕಚನೊಬ್ಬ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಬಲ್ಲ. ಧನಂಜಯ, ಆದರೆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಈಗ ನೀನು ಕರ್ಣನ ಎದುರಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ನನಗೆ ಉಚಿತ ಎಂದು ತೋರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದ್ರದತ್ತವಾದ ಶಕ್ತಿಯೊಂದನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಯಂಕರ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ನೀನು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಡ. ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯನಾದ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿ. ಅವನ ಬಲಾಢ್ಯನಾದ ಭೀಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ಇಂದ್ರ ಪರಾಕ್ರಮ ಉಳ್ಳವನು. ಅವನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ದಾನವ ರಾಕ್ಷಸ ಅಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ಪಾಂಡವರಾದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಅವನ ಹಿತವನ್ನೇ ಕೋರತಕ್ಕವನು. ಅವನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೊಡನೆ ಅರ್ಜುನ ಆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡ. ಆಗಲೇ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಖಡ್ಗ, ಕವಚ, ಧನು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಿಗೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಪ್ರಭೋ, ಇದೋ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.
ಆಜ್ಞೆ ಏನು ಎಂದ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಹಸನ್ಮುಖದಿಂದ ಅವನ್ ನೋಡಿ, ಹೇ ವತ್ಸ ಘಟೋದ್ಗಜ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸು. ಈಗ ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕಾಲ ಬದುಕಿದೆ. ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಈಗ ಆಪತ್ ಬಂಧುವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು. ಹೇ ಕುಮಾರ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಮಹಾಸ್ತ್ರಗಳುಂಟೋ, ಎಂತೆಂತಹ ರಾಕ್ಷಸ ಮಾಯೆಗಳುಂಟೋ, ಅವುಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ. ಅದೋ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯ ಕರ್ಣನ ಕೊಲೆಗೀಡಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡು. ಮಹಾಧನುರ್ಧಾರಿಯು ಧೀಮಂತನು ದೃಢ ವಿಕ್ರಮನೂ ಆದಂತಹ ಕರ್ಣ ನಮ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೀರ ಅನೇಕರನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮವರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೇ ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ರು ಕರ್ಣನ ಬಾಣಜ್ವಾಲೆಗೆ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಂಚಾಲರೆಲ್ಲರೂ ಸಿಂಹವನ್ನು ಕಂಡ ಹುಲಿಗಳಂತೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕರ್ಣನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬನು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ಮಹಾಬಾಹೋ, ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಮಾವಂದಿರ ಮತ್ತು ಪಿತೃಗಳ ತೇಜಸ್ಸಿಗೂ ಅಸ್ತ್ರಬಲಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಇದು. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದೇ ಕಾದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಹೆತ್ತವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆರಡಲ್ಲಿಯೂ ಉದ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದಲೇ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಮಾರ, ನಿನ್ನ ಭಯಂಕರ ಮಾಯೆಯನ್ನ ಬಲವನ್ನ ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುನಾಗು. ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನೊಂದು ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಪಾಂಡವರನ್ನ ನೀನು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಕೌರವ ಸೈನ್ಯ ಎಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಪಾಂಡವರನ್ನ ನೀನು ಕರೆಯೇರಿಸುನಾಗು. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ ವೀರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಇತರರಿಗೆ ದುರ್ಜಯರು ಎನಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಾಯಾಬಲದಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ತೀರಿಸಿಬಿಡು. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಾದಿಗಳನ್ನು ಪಾಂಡವರು ಇತರಾಗಿ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಮನೆಗಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಜುನನು ಕೂಡ, ಹೇ ಘಟೋತ್ಕಚ, ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀನೊಬ್ಬನು, ಸಾತ್ವಿಕಿ ಒಬ್ಬ, ಇಬ್ಬರು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯಕರು. ನೀವಿಬ್ಬರೇ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮ್ಮತರಾದವರು. ಭೀಮಸೇನನು ಇಂಥ ಆಪತ್ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲನಾದವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಈಗಲೇ ಕರ್ಣನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡು. ಮಹಾರಥನಾದ ಸಾತ್ವಿಕಿಯು ನಿನಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗ್ತಾನೆ. ಷಣ್ಮುಖನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಂದ್ರನು ತಾರಕಾಸುರನ್ನು ಕೊಂದಂತೆ ಅವನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀನು ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ಘಟೋತ್ಕಚ, ಹೇ ಪ್ರಭು, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕರ್ಣನ ವಧಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೊರಡ್ತೇನೆ. ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ದ್ರೋಣನನ್ನಾಗಲಿ ಅಸ್ತ್ರ ವಿಶಾಲನಾದ ಇತರ ಕ್ಷತ್ರಿಯನನ್ನಾಗಲಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಎದುರಿಸಿ ಜಯಿಸಬಲ್ಲೆ. ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಕರ್ಣನನ್ನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ಈ ಭೂಮಿ ಇರುವವರೆಗೆ ನನ್ನ ಯುದ್ಧ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭು, ನಾನು ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಶೂರರನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಯಪಟ್ಟಿರಲಿ, ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಲ್ಲಲಿ, ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಬಿಡದೆ ರಾಕ್ಷಸ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಮಹಾರಾಜ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿ ಘಟೋತ್ಕಚ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಹುಂಕಾರದಿಂದಲೇ ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೊರಟ. ಉರಿಯುವ ಬಾಯಿಂದ ಜ್ವಲಿಸುವ ಕೂದಲುಗಳಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ನೋಡಿ ಕರ್ಣನು ಹೆದರದೆ ಅವನಿಗೆ ಎದುಗೊಟ್ಟು ನಿಂತ. ಇಂದ್ರ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ತುಮುಲ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು 174ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷಗಳು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೀಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಅರ್ಜುನ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನು ತಿಳಿಸು ಅಂದ. ಆಮೇಲೇನೆ ಇವನ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಗವಂತ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ನಡೆಸಿದ್ದು ಜಗನ್ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿ. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಅವನು ಸುಭದ್ರೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ರಥದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದ ಒಳಗೆ ಭೇದಿಸು ಹೋಗೋದನ್ನ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಭದ್ರೆಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಿನ ಶಿಶು. ಪ್ರವೇಶ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ, ವಾಪಸ್ ಬರೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ಅವನು ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ಅವನ ಕಡೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲೋದ್ನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ ಕೊಲೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂದಹಾಸ. ಏನಿದು? ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಳಿಯ ತಂಗಿಯ ಮಗ. ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾನೇನು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಆ ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಇದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳೆಂದ್ರೆ ಬದ್ಧವಾಯ್ வாழ்க்கைனே ಅದು ಕಳುದಿನ ಏಲ್ ಆಮೇಲೆ ವಲ್ಲವಾಯ್ ಮಡನೆಂಜೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಮೋಹ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲದ ಇದು. ಭಗವಂತನಿಗೇನು ಈ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಅವನು ಗಳಿಸ್ತಾನೋ? ಯಾರನ್ನು ಗಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಗಾಂಧಾರಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಅವಳು ಗಾಂಧಾರಿ ಶಾಪ ಏನು ಅವಳೇನ್ ಮಹಾ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನಡೆದ್ಬಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಸಮ್ಮತಿ ಅದಕ್ಕೆ. ನಾನೊಂದು ಮಾರ್ಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ನನ್ನವರೇನೇ ಆದವರು ನಿನ್ನ ಶಾಪವನ್ನ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ. ನೀ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಗುನಾರು ಉಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ. ಅವನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿ. ಎಲ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ದುರ್ಯೋಧನ ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಉಳಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು ತಲೆ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಇವರು ನಮ್ಮವರು, ಅವರು ಇತರೆಯವರು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವನವನು ಮಮ ಪ್ರಾಣ ಹಿ ಪಾಂಡವ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅರ್ಜುನ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಹಿಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು. ಅರ್ಜುನನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕರ್ಣ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚುಚ್ಚಿ ಅಂಕುಶದಿಂದ ತಿವಿದು ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಅವನು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕೈನಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ಇಂದ್ರನಿಂದ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆಯುಧ. ಆ ಆಯುಧವನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ನೆನೆಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಇವ್ರುಗಳು ಇದ್ ನೆನೆಸಿದಾಗ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಘಟೋತ್ಕಚನ ವಧೆ ಆದಾಗ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂದಹಾಸ. ಭೀಮ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಕೃಷ್ಣ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಇವನ ಮಗ ಸತ್ತಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಸತ್ತಾಗ ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಈ ಅಸ್ತ್ರ ಯಾವುದೊಂದಿತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ. ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ರಥಿಕನಾದವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇವನು ರಥವನ್ನ ಹತ್ತೋದು. ಮೊದ್ಲು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಬಾಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾನೋ ಅವನ ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು. ಹಾಗೆ ರಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾರಥಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿದ. ಯಾವ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಡ್ಸೋಕೆ ಅಂತಾನ? ಯದ್ಯದ್ ಆಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ತ ದೇವೇತರೋ ಜನಾಹ ಸಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೆ ಲೋಕಃ ತದನು ವರ್ತತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನೇ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಧರ್ಮಗಳು ಏನೇನೋ ಆ ರೀತಿ ಸಾರಥಿಯ ಧರ್ಮ ಏನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಡೆಸಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ರಥದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಕೆಳಗಿಳಿ ಅಂತಾನೆ. ಬಂದು ಬಾಗಲ್ ತೆಗೆದು ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತಾನೇ ಮಾಡೋದು. ಅವತ್ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾದದ್ದು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಅದ್ರ ಒಂದೇನು ಅರ್ಜುನಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಕುಡುಕ ರತ್ನದಲ್ಲಿ ಹೇಳದಂತೆ. ಆ ರೀತಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಬೇಡ ಭಗವಂತನ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ. ಅರ್ಜುನ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಳಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ರಥ ದಗ್ಗಂತ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿದೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೊದ್ಲು ಇಳಿದಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತಿದ್ದ ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಇವನು ಶಪಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನೇನೋ. ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ ನಾನು. ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ರೂ ಎಡವಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರು, ಅವನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೇಳಿದವರು, ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದವರು, ಅಂಥವರನ್ನ ಅವನು ಎಂತೆಂತಹ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವತ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಘಟೋತ್ಕಚ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಶಕ್ತಿ ಆಯುಧಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕತೆ, ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತ. ಅಧ್ಯಾಯ 175. ಘಟೋತ್ಕಚ ಜಟಾಸುರ ಪುತ್ರನಾದ ಅಲಂಬನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ,
ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ವೇಗದಿಂದ ಅವನ ರಥದ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನ ನೋಡಿ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ದುಶ್ಯಾಸನ ಗುರುತ ವತ್ಸ ದುಶ್ಯಾಸನ, ಅದೋ ಕರ್ಣನನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ನಿವಾರಿಸು. ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಡು. ಕರ್ಣನು ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಭಯಂಕರ ರಾಕ್ಷಸನ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಣನು ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಕೊಲೆಗೀಡಾಗದಂತೆ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಭಾರ ನಿಂತು ಎಂದ. ಇನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಜಟಾಸುರನ ಮಗನಾದ ಅಲಂಬಲ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನು ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಬಂದು, ರಾಜ, ನನಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಗೊಂಡ ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳಾದ ಪಾಂಡವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಬದ್ಧ ವೈರ ಉಂಟು. ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜ ಎನಿಸಿದ ಜಟಾಸುರ ಎಂಬುವನು ನನ್ನ ತಂದೆ. ರಕ್ಷೋಘ್ನವೆಂಬ ಕರ್ಮ ಬಲದಿಂದ ನೀಚರಾದ ಪಾಂಡವರು ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಕೊಂದಾಗಿದ್ರು. ಈ ರಕ್ಷೋಘ್ನ ಮಂತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಜಪಿಸೋದಿದೆ. ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಉದಕ ಶಾಂತಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷೋಹಣೋ ವಲಗಹನೋ ವೈಷ್ಣವಾನ್ ಖನಾಮಿ ಅಂತ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತದ್ದು. ಘ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೋದು. ಶತ್ರುಘ್ನ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಉಳಿಸೋಲ್ಲ ಅವನ ಮುಂದೆ ಬಂದವ್ರ ಮುಂದೆ. ಹಾಗೆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವಂತಹದ್ದು. ಈ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಈ ನಿಶಾಚರರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಶಕ್ತಿ 100 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ತಾಟಕಿಯ ಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನೇನಾದ್ರು ತಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಳು ಸ್ತ್ರೀ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಅವಳು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅವಳ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳಷ್ಟು 100 ಪಟ್ಟು 1000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ರಾಮ ಅವನ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಅವಾಗ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಾಟಕಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್. ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಅದು ಅವರ ಮಾಯಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲು, ಅಜ್ಞಾನ, ಇವೆಲ್ಲ ತಮಸ್ಸು ಇವುಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಈ ಅಲಂಬಲ ಅನ್ನೋನು ಈ ಜಟಾಸುರನ ಮಗ. ಅವನು ತಾನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸರಿ, ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅವನು ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಓ ಅಲಂಬಲ, ಸರಿ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನ ವಧಿಸುವನಾಗು. ನಾನು ಇತ್ತಲಾಗಿ ದ್ರೋಣ ಕರ್ಣಾದಿಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿ ಶತ್ರುಗಳಾದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮಾನವ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮಿ ಎನಿಸಿದಂತಹ ಆ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ರಥಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಪುಡಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅಂತವನನ್ನ ನೀನು ಯಮಪುರಿಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದ. ಒಡನೆಯ ಅಲಂಬಲ ಅಪ್ಪಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಅತ್ತಲಾಗಿ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಕೂಡ ಅಸಹಾಯನಿಗೆ ನಿಂತು ಅಲಂಬನನ್ನ, ಕರ್ಣನನ್ನ, ಇತರ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಮೇಘಗಳನ್ನು ಹೇಗೂ ಹಾಗೆ ಬಿಡದೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಘಟೋತ್ಕಚ ತನ್ನ ಮಾಯಾಬಲದಿಂದ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಚದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲಂಬನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಾಯಿಂದ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಬಾಣ ಸಮೂಹಗಳನ್ನ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಚದುರಿಸ್ತಾ ಬಂದ. ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಗಳು ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಲೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚದುರಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಅದರಂತೆ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವು ಘಟೋತ್ಕಚನ ಕೊಲೆಯಿಂದ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಿದು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಅಲಂಬನು ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮೇಲೆ 10 ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಅಂಕುಶದಿಂದ ತಿವಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮತದಾನಿಯಂತೆ ಅವನು ಕುಪಿತನಾಗಿ ಭಯಂಕರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಾ ಆ ಅಲಂಬನ ಕುದುರೆಯನ್ನ, ಸಾರಥಿಯನ್ನ, ಅವನ ಸರ್ವ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಬಡಿದು ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡದ. ಹಾಗೆ ಕರ್ಣನನ್ನ, ಇತರ ಕುರುಗಳನ್ನ, ಅಲಂಬನನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಣ ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ. ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಲೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ತಿರುಗಿ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಚದುರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ವಿರತನಾದ ಅಲಂಬನನು ವೇಗದಿಂದ ಬಂದು ಘಟೋತ್ಕಚನ ವಜ್ರಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ. ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆ ಮುಷ್ಟಿ ಪ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮೈ ನಡುಗೋಯ್ತು. ಆದರೆ ಒಡನೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಘಟೋತ್ಕಚ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲ ಗುಳಿಯಂತಿರುವ ತನ್ನ ತೋಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆ ಜಟಾಸುರ ಪುತ್ರನನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದ. ಒಡನೆಯ ಅಲಂಬನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲು ಅವನ ದೇಹವನ್ನ 2 ತೋಳುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕಿದ. ಆದರೇನು, ಅಲಂಬಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಆ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆದ್ದು ಎದುರಾಗಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅವನ ಮೈಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ತಿಕ್ಕಿದ. ಇದೇ ವಿಧವಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಿಡಿದತ್ತಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಹುಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಬ್ಬರು ಆಗಾಗ ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೀರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಅಗ್ನಿಯಂತೆಯೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಮುದ್ರಂತೆಯೋ ಕಾಣಿಸಿ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗರುಡ ತಕ್ಷಕರಂತೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಹಾವಾತಗಳಂತೆ
ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಜ್ರಾಯುಧ ಪರ್ವತಗಳಂತೆ, ಆನೆ ಹುಲಿಗಳಂತೆ, ಸೂರ್ಯ ರಾಹುಗಳಂತೆ ಆಕಾರವನ್ನು ತಾಳಿ ಹೋರಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ಮಾಯೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಪರಿಗ, ಗದೆ, ಪ್ರಾಸ, ಪಟ್ಟಸ, ಮುದ್ಗರ, ಮುಸಲಾದಿ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದ್ರು. ಆಗಾಗ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಪರ್ವತಗಳನ್ನ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನ, ಆನೆಗಳನ್ನ, ರಥಗಳನ್ನ, ಪದಾತಿಗಳನ್ನ ಬೀಸಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಘಟೋತ್ಕಚ ಅತಿ ಕ್ರೋಧಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಆಲಂಬನನ ಒಂದೇ ಪ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ತೀರಿಸಿಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗಿಡಗನಂತೆ ಹಾರಿ ಆ ಆಲಂಬನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವನನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ. ಆಮೇಲೆ ಅತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಒಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಿರುವ ಆಲಂಬನ ತಲೆಯನ್ನ ಕಡಿದು ಬಿಟ್ಟ. ರಕ್ತವು ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಪಂದಲೆಯನ್ನ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವೇಗದಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನ ರಥನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಭಯಂಕರವಾದ ಬಾಯಿಯಿಂದಲೂ ಕೂದಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆ ತಲೆಯನ್ನ ದುರ್ಯೋಧನ ರಥದಲ್ಲಿಟ್ಟು ವರ್ಷಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಘವು ಒಡಗಿದಂತೆ ಅವನ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ದುರ್ಯೋಧನ ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾ, ಏ ಕೌರವಾಧಮ, ಇದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಬಂಧವನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೀನು ನೋಡಿದಾಯ್ತಲ್ವೇ? ಇದರಂತೆಯೇ ನೀನು ಕರ್ಣನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡ್ತೀಯ ಮತ್ತು ನೀನು ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇ. ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಕ್ಕವನು ರಾಜನನ್ನ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನ, ಹೆಂಗಸನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ನೀತಿಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಮಾತುಗಳು. ಗುರುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಿರಿಯರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ. ಅದರಂತೆ ನಾನು ಈ ರುಂಡವನ್ನ ರಾಜನಾದ ನಿನಗೆ, ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಂತರ್ತೇನೆ. ಅದರಿಂದಲೂ ನೀನು ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ಇಂದ. ಮಹಾರಾಜ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿ ಘಟೋತ್ಕಚ ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟೋದ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನಿಗೂ ಈ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೂ ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 175ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 176ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕರ್ಣ ಘಟೋತ್ಕಚರ ಯುದ್ಧ. ಅಷ್ಟಮಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕರ್ಣ, ಇವನು ಹಿಡಿಂಬೆ ಭೀಮನ ಮಗ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೇ ಸಂಜಯ, ಆ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೂ ಕರ್ಣನಿಗೂ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಯುದ್ಧ ಹೇಗೆ ನಡೀತು? ಆಗ ಆ ಘೋರ ರಾಕ್ಷಸನ ರೂಪ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು? ಸೂರ್ಯಕುಮಾರನಾದ ಕರ್ಣನೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸೋತ ಎಂದ್ರೆ ಆ ಬಲ ಎಂತದ್ದು, ಅವನ ರಥ ಎಂತದ್ದು, ಅವನ ಮಾಯೆಗಳೆಂತವೋ, ಅವನ ಆಯುಧಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ವು, ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಕುದುರೆಗಳ, ಧ್ವಜದ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು, ಅವನ ಕವಚ, ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ ಯಾವ ವಿಧವಾಗಿತ್ತು ಎಂದ. ಸಂಜಯ, ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೇಳು, ಆ ಘಟೋತ್ಕಚನ ರೂಪ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಂಪಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಶರೀರದ ಆಕೃತಿ, ಕೆಂಪಾದ ಮೋರೆ, ಆಳಕ್ಕಿಳಿದ ಹೊಟ್ಟೆ, ಮೇಲುಮುಖವಾಗಿ ನಿಗರಿ ನಿಂತ ಕೂದಲು, ಹಸುರಾದ ಮೀಸೆ, ಶಂಖಾಕಾರದ ಕಿವಿ, ಉಬ್ಬಿದ ದವಡೆ, ಕಿವಿಯವರೆಗೆ ಸೀಳಿದಂತಿರುವ ಬಾಯಿಗಳು, ಹರಿತವಾದ ಕೋರೆದಾರಿಗಳು, ಉದ್ದವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಕೆಂಪು ವರ್ಣದ ನಾಲಿಗೆ, ತೊಂಗುತ್ತಿರುವ ಕೆಂಪಾದ ತುಟಿ, ತೊಂಗುತ್ತಿರುವ ಹುಬ್ಬುಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಮೂಗು, ನೀಲವಾದ ಮೈ, ಕೆಂಪಾದ ಕೊರಳು, ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಆಕೃತಿ, ಭಯಂಕರನಾದ ರೂಪ, ದೊಡ್ಡ ತೋಳು, ದೊಡ್ಡ ತಲೆ, ವಿಕೃತಗಳಾದ ಅವಯವಗಳು, ಉಬ್ಬಿದ ಹಲ್ಲುಗಳು, ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಶವುಳ್ಳ ಮೈ, ಕೆದರಿದ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೃಢವಾದ ನೆತ್ತಿ, ದೊಡ್ಡ ಕಟಿಭಾಗಗಳು, ಕಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಂಟ ಭಾಗ, ಆಳಕ್ಕಿಳಿದ ಹೊಕ್ಕಳು, ಹಳ್ಳಕ್ಕಿಳಿದ ಸೊಂಟಗಳು, ಕೈಬಳೆ, ತೋಳ್ಬಳೆ ಮುಂತಾದ ಆಭರಣಗಳನ್ನೇ ಅವನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಹಾರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಅಗ್ನಿಯ ಮಾಲೆಯಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಮಯವಾಗಿ ಅರಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಿರೀಟ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಜ್ವಲಿಸುವ 2 ಕುಂಡಲಗಳು, ಮೈ ಮೇಲೆ ಕಂಚಿನ ಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಚಂದ್ರನಿಗೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ದೊಡ್ಡ ಕಂಠಸೂತ್ರ ಅವನ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವನು ಮಿಂಚಿನೊಡಗೂಡಿದ ಮೇಘದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ರಥಕ್ಕೆ 106 ಗಂಟೆಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕರಡಿಯ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊದಿಸಿದೆ. ಎತ್ತರವಾದ ಧ್ವಜ ಪತಾಕೆಗಳನ್ನೇರಿಸಿದೆ. ಆ ರಥವು 400 ಮೊಳ ಚದುರುಳ್ಳವಾಗಿ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಧ್ವಜಗಳಿಂದ, ಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಅಷ್ಟ ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಮೇಘದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಘೋಷವುಳ್ಳದ್ದು, ಮದದಾನೆಗಳಂತೆ ಆಕಾರವುಳ್ಳವಳಾಗಿ ಕಪ್ಪಾದ ಮೈಯಿಂದ, ಕಪ್ಪಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಭಯಂಕರವಾದ 100 ಕುದುರೆಗಳು ಆ ರಥಕ್ಕೆ ಹೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಭಯಂಕರ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಬಲವುಳ್ಳವು ಅವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸಟೆಗಳು, ನಾನಾ ತರದ ಆಕಾರವುಳ್ಳ ಮುಖಗಳು. ಇಂತಹ 100 ಕುದುರೆಗಳು ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಘೀಂಕರಿಸುವುದ ರಥವನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇತ್ತು. ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಸಾರಥಿಯು ಕೂಡ ವಿರೂಪವಾದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು. ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವನ ಕುಂಡಲವು ದಗದಗಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿಗಳಂತಿರುವ ರಶ್ಮಿಗಳನ್ನ ಲಗಾಮನ್ನ ಹಿಡಿದು
ಸೂರ್ಯ ರಥವನ್ನು ಅರುಣ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆ ರಥವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪರ್ವತಾಗ್ರದ ಮೇಲೆ ಮಹಾಮೇಘದಂತೆ ಅವನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟತಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವಜ ನಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ತಲೆಯುಳ್ಳ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯಾದ ಭಯಂಕರ ಗೃಧ್ರ ಅವನ ಧ್ವಜ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಮೊಳ ಅಗಲವು 12 ಉದ್ದವು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ದೃಢವಾದ ನಾಣುಳ್ಳ ಧನಸ್ಸನ್ನ ಆ ಘಟೋಧ್ವಜ ಆಗಾಗ ಟಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲು ಅದರ ಧ್ವನಿ ಸಿಡಿಲಿನ ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನು ಪ್ರಯೋಗಿಸತಕ್ಕಂತ ಬಾಣಗಳು ರಥದ ಇರಿಸಿಗಳಂತಿವೆ. ಅಂತಹ ಬಾಣಗಳಿಂದ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆಸುತ್ತಾ ಅವನು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಎದುರಾದ. ಆಗಾಗ ಅವನ ಧನುಷ್ ಘೋಷ ಸಿಡಿಲಂತೆ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದು. ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಂತೆ ನಡುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇಂತಹ ಭಯಂಕರ ರಾಕ್ಷಸನು ತನಗೆದುರಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರದೆ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಕರ್ಣ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಖಗಳಿಂದ ಹುಲಿಗಳು, ದಂತಗಳಿಂದ ಮಹಾಗಜಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೋರಾಡುವಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಶಕ್ತಾಯುಧಗಳಿಂದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಹ ಬಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರ ಮೈಯನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಭೇದಿಸುವರು. ಅತಿ ವೇಗವುಳ್ಳ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬಾಣ ಜ್ವಾಲಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದಹಿಸುವಂತೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಗಾಯ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಇಬ್ಬರ ಮೈಯಿಂದಲೂ ಪರ್ವತದಂತ ಸ್ಮರಿಸುವ ಗೈರಿಕ ಧಾತುಗಳಂತೆ ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹ ಸುರಿತಾ ಇತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪವಾದ್ರೂ ಕದಲಿಲ್ಲ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಸಮಬಾಲಿವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೇ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಯುದ್ಧದ್ಯೂತವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವನ ಧನುರ್ಘೋಷದಿಂದಲೇ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯವು ಭಯಪಟ್ಟು ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವೇ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನ ಭಂಗಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಲು ಆಗ ಕರ್ಣ ಪ್ರಬಲವಾದ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಘಟೋತ್ಕಚ ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್ಷಸ ಮಾಯೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ. ಶೂಲ ಮುದ್ಗರಗಳನ್ನ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಭಯಂಕರ ರಾಕ್ಷಸರ ದೊಡ್ಡ ಸೇನೆಯೊಂದು ಕರ್ಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಆ ಸೈನ್ಯ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿದು ಕಾಲದಂಡವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯಮನಂತೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾದರು. ಆ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಸಿಂಹನಾದ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳೆಲ್ಲ ಭಯದಿಂದ ಮಲಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿದವು. ಕಾಲಾಳುಗಳು ಭಯಪಟ್ಟು ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಕಲ್ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಆಮೇಲೆ ಉಕ್ಕಿನ ಚಕ್ರಗಳು ಸುರಿದವು. ಆಮೇಲೆ ಭುಸುಂಡಿಗಳು, ಶಕ್ತಿಗಳು, ತೋಮರಗಳು, ಶೂಲ, ಶತಗ್ನಿ, ಪಟ್ಟಸ ಮೊದಲಾದ ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಎಡಬಿಡದೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಸುರಿತಾ ಇದ್ವು. ಈ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಯೋಧರು ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡಿದ್ರು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಧೀರನು ಮಾನಿಷ್ಠನೂ ಆದಂತ ಕರ್ಣನೊಬ್ಬನು ಅದಕ್ಕೆ ಎದೆಗುಂದಿದೆ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮಾಯಾ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಂಗಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ. ತನ್ನ ಮಾಯೆಯು ಭಗ್ನವಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಘಟೋತ್ಕಚ ಘೋರ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಅವು ಕರ್ಣನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಅವನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿ ರಕ್ತ ದಿಗ್ಧಗಳಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಕರ್ಣ ಕೋಪದಿಂದ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮೇಲೆ 10 ತೀವ್ರ ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಅದರಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದ ಘಟೋತ್ಕಚ 1000 ಅರಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕತ್ತಿ ಅಲಗುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಚಕ್ರವನ್ನ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ. ಅದು ಕೂಡ ಕರ್ಣನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಭಾಗ್ಯಹೀನನ ಮನೋರಥದಂತೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಭಾಗ್ಯಹೀನನ ಮನೋರಥದಂತೆ ಏನೇನೋ ನಾವು ಬಯಸ್ತೀವಿ ಇದೆಯೋ ಹರಿಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ ಅಂತ ದಾಸರು ಹಾಡಿದ್ದು. ಏನೇನೋ ಬಯಸ್ತೀವಿ, ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅದು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ಘಟೋತ್ಕಚ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೇಗಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ತಿರುಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ. ಕರ್ಣನು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ರಾಕ್ಷಸನ ರಥವನ್ನು ಮರೆಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ಘಟೋತ್ಕಚ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗದೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಅದೂ ಕರ್ಣನಿಂದ ಭಗ್ನವಾಯಿತು. ಆಗ ರಾಕ್ಷಸ ಥಟ್ಟನೆ ಗಗನಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ವೇಗದಂತೆ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತ ತನ್ನ ಮಾಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳನ್ನ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಿಸಿದ. ಅವನ್ನೂ ಕರ್ಣ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಮೇಘವನ್ನು ಮರೆಸುವಂತೆ ಆ ಮಾಯಾವಿ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮರೆಸಿದ. ಘಟೋತ್ಕಚ 100 ರಥಾಶ್ವಗಳನ್ನು ಕೊಂದ. ರಥವನ್ನ ಶತಖಂಡವಾಗಿ ಭೇದಿಸಿದ. ಮೇಘವು ಮಳೆಯನ್ನು ಕರೆದಂತೆ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸಿದ. 1 ಅಂಗುಲದಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದಂತೆ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಹಂದಿಯ ಮುಳ್ಳುಗಳಂತೆ ಬಾಣಗಳು ನಾಟಿದ್ವು. ಕರ್ಣನ ಬಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮರಿಯಾಗಿ ಘಟೋತ್ಕಚನಾಗ್ಲಿ ಅವನ ಕುದುರೆ ಆಗ್ಲಿ ರಥವಾಗ್ಲಿ ಧ್ವಜವಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಜನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಘಟೋತ್ಕಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕರ್ಣನ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಭಂಗಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಮಾಯಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಲಾಘವದಿಂದ ಬೇರೆ ತರದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಣಿಗ ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳು ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಏನೊಂದು ತಿಳಿಯದಂತಾಯ್ತು. ಆಗ ಘಟೋತ್ಕಚ ವಿರೂಪವಾಗಿಯೂ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿರುವ ಆಕಾರವನ್ನ ಉಳ್ಳಂತಹ ಬಾಯನ್ನು ತೆರೆದು
ಕರ್ಣನ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನುಂಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆ ಘಟೋತ್ಕಚನ ದೇಹ ಶತಖಂಡವಾಗಿ ಭೇದಿಸಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಆಗ ಕೌರವರೆಲ್ಲ ಘಟೋತ್ಕಚ ಸತ್ತನೆಂದೇ ತಿಳಿದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಭೂತಾಕಾರಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಉತ್ತರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ 1000 ತಲೆಗಳಿಂದ 1000 ಹೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಭಯಂಕರವಾದ ದೊಡ್ಡ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೈನಾಕ ಪರ್ವತವೇ ಬಂದು ನಿಂತಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸನು ಒಂದು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಗಾತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿ ಸಮುದ್ರದ ಉಬ್ಬಿದ ಅಲೆಗಳಂತೆ ಕೆಳಕ್ಕೂ ಮೇಲಕ್ಕೂ ಅಡಲಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಹಾಗೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋದ ಹಾಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬೇರೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲದ್ದ ಹಾಗೆಯೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಘಟೋತ್ಕಚ ಆಕಾಶದಿಂದ ದಟ್ಟನೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ತನ್ನ ರಥವನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತ. ಹೀಗೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸನು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಕರ್ಣನ ರಥದೊಳಗೆ ಬಂದು, ಏ ಸೂತ, ನಿಲ್ಲು, ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ಬದುಕಿ ಹೋಗ್ತೀಯ ನೋಡ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧಾತುರವನ್ನ ಈಗಿನ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಿರುಗಿ ದಟ್ಟನೆ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ತೇರಚ್ಚುಗಳಂತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದ. ಆದರೇನು ಕರ್ಣ ಆ ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಹಸ್ತ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುರಿದ. ತನ್ನ ಬಾಣಗಳು ಭಗ್ನವಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಘಟೋತ್ಕಚ ತಿರುಗಿ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿ ಅನೇಕ ಶಿಖರಗಳುಳ್ಳ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಗಿರಿ ನದಿಗಳು ಪ್ರವಹಿಸುವಂತೆ ಕತ್ತಿ ಶೂಲ ಮೊದಲಾದ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರವಾಹವನ್ನೇ ಸುರಿಸಿದ. ಆದರೂ ಕರ್ಣ ಧೈರ್ಯಗೆಡದೆ ನಗುಮುಖದಿಂದಲೇ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮಾಯಾಕಲ್ಪಿತವಾದ ಬೆಟ್ಟ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗ್ಬಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಘಟೋತ್ಕಚ ಇಂದ್ರಾಯುಧದೊಡಗೂಡಿದ ಕರಿ ಮೇಘದಿಂದ ಆಕಾರದಿಂದ ಕಲ್ಮಳೆಯನ್ನ ಕರೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಕರ್ಣನು ತನ್ನ ವಾಯುವ್ಯಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆ ಮಾಯಾ ಮೋಘಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮರೆಸಿ ಘಟೋತ್ಕಚ ಹಸ್ತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗ್ನ ಮಾಡಿದ. ಆಗ ಘಟೋತ್ಕಚ ಕೋಪದಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾ ಅವನ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಬಲವಾದ ಬೇರೆ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. ಆಗ ಹುಲಿ, ಕರಡಿ, ಆನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಪರಾಕ್ರಮಗಳಾಗಿ ನಾನಾ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ, ವಿಚಿತ್ರ ಕವಚ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ ಗಜ, ರಥ, ತುರಗವನ್ನೇರಿದ ಅನೇಕ ಕ್ರೂರ ರಾಕ್ಷಸ ಸೈನ್ಯಗಳೊಡನೆ ಅವನು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದ. ಕರ್ಣನು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ರಾಕ್ಷಸನ್ನೆಲ್ಲ ಚದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಘಟೋತ್ಕಚ ಕರ್ಣನನ್ನು 5 ತೀವ್ರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಭಯಂಕರ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ಒಂದು ಅಂಜುಲಿಕ ಎಂಬ ಬಾಣದಿಂದ ಕರ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಗೆಳೆಯಿದ. ಒಡನೆಯ ಕರ್ಣ ಇಂದ್ರಾಯುಧಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮೇಲೆ, ಅವನ ಕಡೆ ರಾಕ್ಷಸ ಮೇಲೆಯೂ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸತೊಡಗಿದ. ಈ ಕೊಲೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ರಾಕ್ಷಸ ಸೈನ್ಯ ಸಿಂಹವನ್ನು ಕಂಡ ಆನೆಗಳ ಹೆಣ್ಣಿನಂತೆ ಜೋರುವಾಯಿತು. ಆಗ ಕರ್ಣನು ಬಿಟ್ಟ ಆಗ್ನೇಯಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ರಾಕ್ಷಸ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ದಗ್ಧವಾಯಿತು. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳನ್ನು ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಆಗ ತಲೆದೋರಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಹೀಗೆ ಕರ್ಣ ರಾಕ್ಷಸ ಏನೆಯೆಲ್ಲ ದಹಿಸಿ ತ್ರಿಪುರ ದಹನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಹೇಶ್ವರನಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯರಾದ ಘಟೋತ್ಕಚನೊಬ್ಬ ಹೊರತು ಕರ್ಣನನ್ನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಯಾರು ಶಕ್ತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಯಂಕರ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಬಲದಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಕಾಲ ಇವನಿಗೆ ಸಮನಾದಂತಹ ಆ ಘಟೋತ್ಕಚ ಒಬ್ಬನೇ ಕರ್ಣನ ಶಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆದರದೆ ನಿಂತ. ದೊಡ್ಡ ದೊಂದಿಗಳಿಂದ ಉರಿಯುವ ಎಣ್ಣೆಯ ತೊಟ್ಟುಗಳು ಬೀಳುವಂತೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಅವನ ಆವೇಶದಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ತುಟಿಗಳನ್ನ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಮಾಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಒಂದು ರಥವನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತ. ಪಿಶಾಚ ಮುಖುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆಕಾರವುಳ್ಳ ಕತ್ತೆಗಳು ಅವನ ರಥಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತು. ಆ ರಾಕ್ಷಸನು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಥವನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ಹೇಳಿದ. ಅದರಂತೆ ರಥವು ಕರ್ಣನ ಮುಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಒಡನೆಯ ಘಟೋತ್ಕಚ ರುದ್ರ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿ ಮಹಾಭಯಂಕರವಾದಂತಹ 8 ಚಕ್ರವುಳ್ಳಂತಹ ವಜ್ರಾಯುಧವೊಂದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ. ಅದು 1 ಯೋಜನ ಅಗಲವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ, ಉದ್ದದಲ್ಲಿ 2 ಯೋಜನ ಪ್ರಮಾಣವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಶೂಲಗಳು ನಾಟಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕದಂಬ ವೃಕ್ಷದಂತೆ ಕಾಣುವ ಆ ಗದೆಯನ್ನ ರಾಕ್ಷಸ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ. ಆ ಗದೆ ತನಗೆದುರಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಕರ್ಣ ತನ್ನ ಧನಸ್ಸನ್ನ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಆ ಗದೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಕೈಗೆ ಆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ತಿರುಗಿ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಘಟೋತ್ಕಚ ತಟ್ಟನೆ ತನ್ನ ರಥದಿಂದ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟ. ಆ ಗದೆ ಘಟೋತ್ಕಚನ ರಥಕ್ಕೆ ತಗಲಿ ಅವನ ಸಾರಥಿ ವಾಹನ ಧ್ವಜವನ್ನ ಭಸ್ಮೀಭೂತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಿತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವತೆಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ದೇವನಿರ್ಮಿತವಾದ ಆ ಆಯುಧವನ್ನ ಕರ್ಣ ಕೈಯಿಂದ ಆದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳು ಕರ್ಣನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಕರ್ಣನ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ರಥವನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕರ್ಣನ ಬಾಣ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಘಟೋತ್ಕಚ ತಿರುಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ. ಅವನು ತನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದಲೂ ಲಾಘವದಿಂದಲೂ ಗಂಧರ್ವ ನಗರದಂತೆ ವಿವಿಧಾಕಾರಗಳನ್ನು ತಾಳಿ ಕರ್ಣನ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕರ್ಣನವನ ಮಾಯೆಗೆ ಹೆದರದೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದಲೇ ನಿವಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಘಟೋತ್ಕಚನು ಕೂಡ
ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರವಾದ ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಥರನ್ನ ಭಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಘಟೋದ್ಗಜನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಸಿಂಹಗಳು, ಒಲಿಗಳು, ಚಿರತೆಗಳು, ಉರಿಯುವ ನಾಲಿಗೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಸರ್ಪಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೂತಿ ಉಳ್ಳ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಾನಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಹಿಂಡಾಗಿ ಬಂದು ಕೌರವ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಕೊಲ್ಲಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಆದ್ರೇನು ಕರ್ಣನ ಧನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಬಾಣಗಳು ಘಟೋದ್ಗಜನ ಮೇಲೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆಗ ಘಟೋದ್ಗಜ ಕೋಪದಿಂದ ಕ್ರೂರ ಸರ್ಪದಂತೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗಿ ಅದೃಶ್ಯನಾದ. ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಮಾಯಿಂದ ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸರು, ಪಿಶಾಚರು, ಯಾತುದಾನರು, ಸಾಲಾವೃಕಗಳೆಂಬ ಕ್ರೂರ ಕಪಿಗಳು, ವಿಕೃತವಾದ ಮುಖವುಳ್ಳ ತೋಳುಗಳು ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕರ್ಣನನ್ನು ಮುತ್ತಿದ್ವು. ಕ್ರೂರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಹೆದರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕಿತ್ತಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಕರ್ಣ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಟಿದ. ತನ್ನ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ರಾಕ್ಷಸನ ಮಾಯನ್ನೆಲ್ಲ ಭಂಗಿಸಿದ. ಬೇರೆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಘಟೋದ್ಗಜನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದ. ಆ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಮುರಿದು ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗಾಯವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೊರಳಿದ್ವು. ಕರ್ಣನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಮಾಯೆ ಏನು ಸಾಗದೆ ಹೋದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಕುಪಿನಾದ ಘಟೋದ್ಗಜ, ಇದೋ ನಿನಗೆ ಮೃತ್ಯು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದೃಶ್ಯನಾದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 176ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 177ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಬಕನೆ ಮೊದಲಾದ ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ಎಂಬ ಕೋಪಕ್ಕಾಗಿ ಅಲಾಯುಧ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸ ಭೀಮನವನ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಘಟೋದ್ಗಜನಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದದ್ದು. Birds of the same feather flock together. ಕಾಗೆ ಹೆಂಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇವರುಗಳ ಕಡೆ ಇರೋರಿಗೆ ಅನೀತಿ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಹೀಗೆ ಕರ್ಣ ಘಟೋತ್ಕಚರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿದ್ದಾಗಲೇ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಅಲಾಯುಧ, ಅವನ ಅಲಂಬಲ, ಇವನ ಅಲಾಯುಧ ರಾಕ್ಷಸನೊಬ್ಬ ವಿಕಾರ ರೂಪವುಳ್ಳ ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್ಷಸ ಸೈನ್ಯದೊಡಗೂಡಿ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಬಂದ. ಆ ಅಲಾಯುಧನು ಬಕ, ಕಿಮ್ಮೀರ, ಹಿಡಿಂಬಾದಿ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಹಿತನು ಸಖನೂ ಆಗಿದ್ದ. ಹಿಡಿಂಬನನ್ನು ಕೊಂದನಲ್ಲ ಇವನು, ಹಿಡಿಂಬಿಯ ತಂಗಿ ಮಗ ಇವನು. ಮಾಯೆಯಿಂದ ನಾನಾ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸ ವೀರರನ್ನ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದವನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಕ್ಷಕ ಎನಿಸಿದಂತಹ ಬಕ ಇವನಿಗೆ ಜ್ಞಾತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಕಿಮ್ಮೀರ, ಹಿಡಿಂಬರಿಬ್ಬರು ಇವನಿಗೆ ಪರಮ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಈ ಮೂವರು ಭೀಮನಿಂದ ಹತರಾದರು ಎಂಬ ಪೂರ್ವ ವೈರವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಅವನು ಈ ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಭೀಮನನ್ನು ತೀರಿಸಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಮದಿಸಿದ ಮಹಾಗಜದಂತೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಸರ್ಪದಂತೆಯೋ ಬಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹೀಗೆಂದ, ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ದುಷ್ಟನಾದ ಭೀಮನಿಂದ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂಧುಗಳಾದ ಬಕ, ಹಿಡಿಂಬ, ಕಿಮ್ಮೀರರು ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೀನು ಬಲ್ಲೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರನಾದವನು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಕನ್ಯೆಯಾದ ಹಿಡಿಂಬಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟ. ರಾಕ್ಷಸ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವಮಾನ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಈಗ ನಾನು ಆ ಭೀಮನನ್ನ ಅವನ ಸಮಸ್ತ ಚತುರಂಗದೊಡನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಮಾತ್ಯ ಮಿತ್ರ ಬಂಧುಗಳೊಡನೆ ಅವನ ಪುತ್ರನಾದ ಘಟೋದ್ಗಜನನ್ನೇ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಯಮಪುರಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹೇ ರಾಜ, ಈಗಲೇ ನಾನು ಆ ವಾಸುದೇವನೊಡಗೂಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಂಡವರನ್ನ, ಅವರ ಅನುಚರನ್ನ ಕೊಂದು ಭಕ್ಷಿಸಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡು, ನಾವು ಹೋಗಿ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತೇವೆ ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಪರಮ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನೀನ್ ಕೇಳಿದ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಯಸಿದ್ನ ನೋಡಿ ತಾನಾಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಮಗನು ಅವನ ಸಹೋದರನು ಆ ಅಲಾಯುಧನ ಬಹಳವಾಗಿ ಆಧರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರ, ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ದೃಢ ವೈರವುಳ್ಳ ನನ್ನ ಸೈನಿಕರು ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಎಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ರಾಕ್ಷಸರೊಡನೆ ಘಟೋದ್ಗಜನಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟ. ಘಟೋದ್ಗಜನ ರಥದಂತೆಯೇ ಈ ರಾಕ್ಷಸನ ರಥವು ಪಿಶಾಚಗಳಿಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಸೂರ್ಯ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. 400 ಮೈಲಿಗಳ ವಿಸ್ತಾರವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಕರಡಿಯ ಚರ್ಮದಿಂದ ಹೊದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿದ್ದಂತ ರಥ ಭಯಂಕರ ಧ್ವನಿ ಹೊರಟಿತು. ಆನೆಯಂತೆ ದೇಹವು, ಪಿಶಾಚಿಯಂತೆ ಮುಖವು ಉಳ್ಳಂತ 100 ಕುದುರೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಕುದುರೆಗಳು ರಕ್ತ ಮಾಂಸಗಳನ್ನೇ ಭುಜಿಸತಕ್ಕವುಗಳಾಗಿ ಭಯಂಕರ ಧ್ವನಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದ್ವು. ಅವನಿಗೂ ಘಟೋದ್ಗಜನಂತೆಯೇ ಮಹತ್ತಾದ ಬಿಲ್ಲು, ತೇರಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ದೊಡ್ಡ ಬಾಣಗಳು. ಅವನು ಘಟೋದ್ಗಜನಂತೆ ಮಹಾಬಾಹು ವೀರನೂ ಆಗಿದ್ದ. ಈ ಅಲಾಯುಧನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನ ರಥದ ಮೇಲಿನ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ನರಿಗಳ ಹಿಂಡಿನ ಆಕೃತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಘಟೋತ್ಕಚನಂತೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವನು ಯಮನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದ. ಕಿರೀಟಾಂಗ ಗದಳೆ ಮೊದಲಾದ ಆಭರಣಗಳನ್ನ, ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಹಾರವನ್ನ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣೀಶವನ್ನ, ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದ. ಗದೆ, ಬುಸುಂಡಿ, ಹಾಲ, ಬಿಲ್ಲು, ಬಾಣಗಳು, ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆನೆಯಂತೆ ಆಕಾರವುಳ್ಳವನು. ಇಂತಹ ಪರಿಕರವುಳ್ಳ ರಾಕ್ಷಸ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವಾಗಲೇ ತನ್ನ ಕೂಗಿನಿಂದ, ರೂಪಿನಿಂದ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾದ ರಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನೊಡಗೂಡಿದ ಮೇಘದಂತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಂಡವ ಯೋಧರು ಕೂಡ ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕವಚವನ್ನ, ಕತ್ತಿ, ಗುರಾಣಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ 4 ಕಡೆಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನ ಮುತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇದು 177ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 178ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಭೀಮನಿಗೂ ಅಲಾಯುಧನಿಗೂ ಯುದ್ಧ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಅಲಾಯುಧನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅದರಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮುದ್ರದ ದಡವನ್ನು ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ಆತುರವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಹಡಗು ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಹರ್ಷ ಉಂಟಾಯಿತು. ತಾವು ಸತ್ತು ಬದುಕಿದರಂತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಅಲಾಯುಧನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಧರಿಸಿದ್ರು. ಕರ್ಣ, ಘಟೋತ್ಕಚರಿಬ್ಬರು ದಾರುಣ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನೊಬ್ಬನ ಹೊರತು ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಯಾರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಾಗ್ಲಿ, ಕೃಪನಾಗ್ಲಿ, ದ್ರೋಣನಾಗ್ಲಿ, ಶಲ್ಯನಾಗ್ಲಿ, ಕೃತವರ್ಮನಾಗ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ಣನೊಬ್ಬನೇ ಅಸಹಾಯನಾಗಿ ಘಟೋತ್ಕಚನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಂಚಾಲರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಗರ್ವಿತರಾಗಿದ್ರು. ನಿನ್ನವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತೋರದೆ ಭಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಘಟೋತ್ಕಚನ ವೀರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ದ್ರೋಣ, ಕೃಪ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾದಿಗಳು ಇದೇನೋ ನಮಗೆ ಉಳಿಯುವ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಂತಾಗುಲರಾಗಿದ್ರು. ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕುಲಗೊಂಡಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಕರ್ಣನು ಬದುಕುವುದೇ ಸಂದೇಹ ಎಂದು ನಿರಾಶೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಕರ್ಣನ ಕಷ್ಟ ದಿಶೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲಾಯುಧನನ್ನು ಕರೆದು, ಹೇ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರ, ಈಗ ಕರ್ಣನು ಘಟೋತ್ಕಚನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನೇನೋ ತನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಹತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೇನು ಆ ಘಟೋತ್ಕಚನಿಂದ ಹತರಾದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ರಾಜರನ್ನು ನೋಡು. ಆನೆಯ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮುರಿದಂತೆ ಆ ಘಟೋತ್ಕಚ ನಮ್ಮವರನ್ನ ನಾನಾ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಂದು ಕೆಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇ ಮಿತ್ರ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳ ನಡುವೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ಯುದ್ಧ ಭಾರವನ್ನು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಿದ್ದೀಯೆ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಆ ಘಟೋತ್ಕಚನ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಘಟೋತ್ಕಚ ತನ್ನ ಮಾಯಾಬಲವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕರ್ಣನನ್ನು ಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ಅಲಾಯುಧ, ಇದೋ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆಯೇ ನಡೆಸ್ತೇನೆ ನೋಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಡನೆಯೇ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟ. ಇವನನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಘಟೋತ್ಕಚ ಕೂಡ ಕರ್ಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಲಾಯುಧನನ್ನೇ ಎದುರಿಸತೊಡಗಿದ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಮಹಾ ಗಜಗಳಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಹಠದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದ್ರು. ಘಟೋತ್ಕಚ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೊಡನೆ ಅತ್ತಲಾಗಿ ಕರ್ಣನು ಭೀಮನ ಬಳಿಗೆ ರಥವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ವೇಗದಿಂದ ಬಂದ. ಭೀಮನಾದರೂ ತನಗೆದುರಾಗಿ ಬಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಸಿಂಹದ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ವೃಷಭದಂತೆ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನ ಅಲಾಯುಧನಿಂದ ಎದುರಿಸಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ತಾನು ಆ ಅಲಾಯುಧನನ್ನ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲಾಯುಧ ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನು ಇಟ್ಟು ಭೀಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತ. ಭೀಮನು, ಅಲಾಯುಧನು ಮತ್ತು ಅವನ ಪರಿವಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಾಣವರ್ಷವನ್ನ ಸುರಿಸಿದ. ಅಲಾಯುಧನು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೀಮನನ್ನು ಮರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲರೂ ಗುಂಪಾಗಿ ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭೀಮನನ್ನು ಸುತ್ತಿಮುತ್ತಿ ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಆಗಲೂ ಭೀಮ ಎದುಗೊಂಡದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನನ್ನು 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಇರಿಸಿದ. ಭೀಮನ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ನೊಂದ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲರೂ ಆರ್ತಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಾ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ತನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಚದುರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಅಲಾಯುಧ ಕೋಪದಿಂದ ಭೀಮನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸುರಿದ. ಭೀಮನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆ ಬಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಂಗಿಸಿ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ. ಭೀಮನ ಬಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಅಲಾಯುಧನು ಆಗಾಗಲೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ಭೀಮ ವಜ್ರ ಸಮಾನವಾದ ಒಂದು ಗದೆಯನ್ನ ಆ ಅಲಾಯುಧನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ. ಅದು ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದು ಕೆದರುತ್ತಾ ಎದುರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅಲಾಯುಧ ತನ್ನ ಗದೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುರಿದ. ಆ ಅಲಾಯುಧನ ಗದೆ ಭೀಮನಿಗೂ ಒಂದು ತಗುಲಿತು. ಭೀಮ ಕೋಪದಿಂದ ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕರೆದ. ಅವುಗಳನ್ನು ರಾಕ್ಷಸ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭಂಗಿಸಿ ವಿಫಲ ಮಾಡಿದ. ಅಲಾಯುಧನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಭಯಂಕರ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದ ಗಜ ತುರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಾಂಚಾಲರು, ಸೃಂಜೇಯರು, ಅವರ ರಥಗಳು, ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಲೆಗೀಡಾಗಿ ತತ್ತಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ್ ನೋಡಿ, ಧನಂಜಯ, ಭೀಮನು ಅಲಾಯುಧನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಂದಂತಿದ್ದ ನೋಡು. ಈಗಲೇ ನೀನು ಅವನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಾರದು, ಬೇಗನೆ ನಡೆ.
ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಶಿಖಂಡಿ, ಯುಧಾಮನ್ಯು, ಉತ್ತಮೋಜಸ್ಸು, ಉಪಪಾಂಡವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕರ್ಣನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ. ನಕುಲ, ಸಹದೇವ, ಸಾತ್ವಿಕಗಳು ಇತರ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಅಡಗಿಸಲಿ. ಈಗ ನೀನು ದ್ರೋಣನನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅಡಗಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ಭಯ ಒದಗಿದೆ ಎಂದ. ಕೃಷ್ಣ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತು, ಅವನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಮಹಾರಥರೆಲ್ಲ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಅಲಾಯುಧ ಭೀಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕಡಿದು ಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೀಮನ ರಥ, ಅಶ್ವಗಳನ್ನ, ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕೊಂದ. ಭೀಮನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಒಡನೆ ವಿರತನಾದ ಭೀಮ ತನ್ನ ಪೀಠದಿಂದ ಹಾರಿ ಭಯಂಕರವಾದ ದೊಡ್ಡ ಗದೆಯೊಂದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹನಾದೊಡನೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಅಲಾಯುಧ ತನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಮನ ಗದೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಗದೆಯಿಂದ ಮುರಿದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ರಾಕ್ಷಸನ ಈ ಭಯಂಕರ ಕಾರ್ಯ ನೋಡಿ ಭೀಮನು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟ. ಆ ನರ ರಾಕ್ಷಸರಿಬ್ಬರಿಗೂ ತಿರುಗಿ ದೊಡ್ಡ ಗದಾ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಗದೆಯು ಪರಸ್ಪರ ತಾಡನೆಯಿಂದ ಅವರ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಡುಗಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಗದೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ವಜ್ರ ಮುಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ ರಥ, ಚಕ್ರಗಳು, ನೊಗ, ಅಚ್ಚುಗಳು, ಆಸನ, ಇತರ ಸಾಧನಗಳು ಇವುಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ್ರು. ಇಬ್ಬರ ಮೈಯಲ್ಲೂ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಮತದಾನಗಳಂತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಳೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 178ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 179ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಘಟೋದ್ಗಜ ಅಲಾಯುಧನನ್ನ ಕೊಂದದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಇದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ.